नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। आज गोटे अलग प्रकार कहानी आपण मन पई नहीं आसी नागुणीर प्रतिशोध। सांग माने मन ध्यान दे कहानी को लिखी आशा करे आपण माने लाइक टे तो निश्चय करिवे। एबे चलंतु कहानी सुनिबा। कहानी आरंभ आगरु एहा आपण समस्त को मु जणाई देबाकू चाहे जे कहानीटी एक काल्पनिक कहानी अटे। केवल मनोरंजन उद्देश्य रे एही कहानीटी लेखा होईची। आशा करुछि आपण मानकू ए कहानीटी भल लागिबो। आउ हाँ सांग माने सब्सक्राइब करिया को केबे भूलियोनी। देवगढ़ राज परिवार राजा राणा प्रताप सिंह तांको पुओ ओ घनिष्ठ बंधु रमाकांत सह तांकर कुल मंदिर को पूजा पई जाउथांती। पूर्णिमा राति थाए। रास्तारे सेमाने एक अजब दृश्य देखिबा को पाइले जे गोटिए स्त्री लोक और गोटिए पुरुष किछि गोटिए अलौकिक जिनिस धरी प्रेमी जुगल परी नाचुछंती। नाच ठीक नाग नागुणी परी। किछि समय परे सेमाने देखिले जे से प्रेमी जुगल आस्ते आस्ते नाग और नागुणी रे परिणत हेले। सेमाने अलौकिक जिनिसटी आउ अलगा किछि नुह, से होछि नागमणि। रमाकांत और राणा प्रताप सेई नाग और नागुणी जोड़ी उपरे गाड़ी चढ़ाई देले। देखु देखु चारिआडे एक उज्जवल आलुओ हेला। रमाकांत और राणा प्रताप गाड़ी रे ओह्लाई देखिले जे नाग और नागुणी मरी जाइछंती। हेले आश्चर्य कथा जे नागमणि सेठारे नथिला। सेमाने किछि न पाई निराश होई फेरिले। ए घटना को 15 वर्ष बीती जाइथिला सांग माने। 15 वर्ष परे कौन घटिथिला चलंतु जानिबा। सहर रे राणा प्रतापर पुओ शुभम और रमाकांतर झियो सोना एका संगरे सहर रे रही पढ़ुथुले। छोट बेलू दुहिंक विवाह ठीक हो जाइथिला। शुभम शांतशिष्ट हेला बेलू सोना धनी घर झियो बोली गर्व कहले न सरे। MBA प्रथम वर्ष शुभम को सीनियर छुआ माने रैगिंग करुथिले। से माने शुभम को कहले आखि बंद करी तू तो मन पसंद झियो गोटिए को आई लव यू कही गोलाप फूल देबू ओ तार हाथ रे चुंबन देबू। ए कथा सुनी सोना भाबिला जे शुभम निहाती तांकू खोजी आई लव यू कही चुंबन करिवे। सीनियर माने शुभम को आखिरे पट्टी लगाई तांको हाथ रे गोलाप फूल देई घुराई छाड़ी देले। शुभम को लागिला तांको बाम पाखरे दूर रे थिबा झियोटी अति निजर हुए तो सोना होइथिबे। से सीधा गले झियोटीर हाथ धरी आई लव यू कही गोलाप फूल देले एवं सेई झियोटीर हाथ को चुंबन कले। चुंबन देउ देउ शुभम को बहुत अलग प्रकार अनुभव होला। जेमिति केही जणे अति निजर। झियोटी किछि न कही धीर कि आश्चर्य होई छिड़ा होई थाए। शुभम आखिरु पट्टी खोली जेतेबेले युवती को देखिले से आश्चर्य होई चाही रही गले। एते सुंदरी झियो से केबी देखि नथिले। सते जेमिति स्वर्गर अप्सरा। लंबा होई पतला झियोटी चंपा फूल कढ़ी परी हलदी वर्ण। सुआ नाकी ओठ पूरा गोलापी। गाल दुईटा गोलाप पाखुड़ा परी आखिरे लाजवती। युवती लाजई जाए आखि बंद करी देइछंती। आखिरु गोटिए लुह झर होई बही जाउछि। जणे झियो चिल्लाई कहला अरे ए तो दिशा। दिशा काहाकू किछि कही न पारी सेठारु दौड़ी पळेइले। शुभम जानी पाले जे दिशा बहुत संस्कारी। तांकू ए सबु भल लागिला नाही। तेणु से ता पर दिन क्लास रे दिशा को आग दिन घटना पाई क्षमा मागिले एवं दोस्तीर हाथ बढ़ाइले। दिशा और शुभम सांग होई गले। कले जे शुभम को सांग विभु आसी कहले तू एइठी बसिछु। सेपटे सोना रागी जाई कॉलेज सीनियर को नाम रे कंप्लेन देबाकू जाउछि जे सेमाने तो सह खराब व्यवहार करिसंती। से सही पाला नहीं जे तू आउ काहाकू आई लव यू कहलु। शुभम दौड़ी जाई सोना को अटकाई बुझाइले जे कॉलेज रेगिंग तो हुए। ए सबु हस मजाक पाई आउ एथि पाई काहाकू दोष देबा ठीक नुहे। सोना प्रिंसिपल पाखकू गले नहीं हेले दिशा उपरे रागी रही थांती। दिशा और शुभम धीरे धीरे भल सांग हेबारे लागिले। दुही दुहींक मन कथा बुझी पारुथांती। परस्पर को पसंद भी करिबारे लागिलेनी। हेले सोना दिशा को सबु कथारे अपमान करुथांती। किंतु दिशा किछि भी उत्तर फेराउ न थांती। शुभम दिने कथा कथारे जानिबाकू पाइले जे दिशा तांको गाँ शिव मंदिरर ननांक सान भाई रवि ननांक झियो। शुभम गोटिए दृष्टिरू खुशी हेले जे दिशा बाहरे रही पाठ पढ़ुचंती। कारण से गाँव रे ननांक वंशर पीढ़ी परे पीढ़ी प्रति पीढ़ी रे गोटिए झियो को देवदासी हेबा पई पड़े जी कि केबे विवाह करि परिबो नाही। ठाकुरंक नाम रे निज जीवन को उत्सर्ग कर देबाकू पड़े।
ଆଉ ଯଦି ବି ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ତା ବଦଳରେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେବଦାସୀ ନିଜ ବଂଶରୁ ଆଣିଦେବ ଆଉ ନିଜେ ଜମିଦାର ରକ୍ଷିତା ହୋଇ ରହିବ। ଏଇ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାରୁ ଯାହା ହେଉ ଦିଶାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। MBA ଫାଇନାଲ ପରୀକ୍ଷା କିଛି ଦିନ ଥାଏ ଶୁଭମ ନିଜର ମନ କଥା ଖୋଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବିଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସେ ଦିଶାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଏ ବିଷୟରେ ଦିଶାଙ୍କୁ କେବେ କିଛି କହିପାରିନାହାନ୍ତି କାରଣ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରଲୋକ ତାଙ୍କ ବିବାହ ସୋନା ସହ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଏ ଯାଏଁ ସୋନାକୁ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଆଉ କିଛି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ। ସୋନା ଓ ତାଙ୍କର ମତାମତ କେବେ ବି ମିଶେ ନାହିଁ। ବିଭୁ ଶୁଭମକୁ କହିଲେ ତୁ ଥରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କହି ଦେଖ ଯଦି ଘର ଲୋକ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଶୁଭମ କହିଲେ ନା ମୋ ଘର ଲୋକେ କେବେ ବି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆମ କୁଳ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କରେ ଆମ ଘର ପ୍ରତି ବିପଦର ସଂକେତ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଝିଅ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଭଲ ପାଇ ବିବାହ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ସୋନା ଆସିଲାରୁ ଶୁଭମ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ପରୀକ୍ଷା ସରିଗଲା। ଶୁଭମ ଗଲେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଶେଷ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ହେଲେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶୁଭମ ସୋନା ସହ ବିବାହର କାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଦିଶାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଦିଶା ବି କହିଲେ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ତୁମ ଗାଁକୁ ଯିବି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ। ଦିଶା କହିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ ନେହା ବି ଯିବ। ଶୁଭମ କହିଲେ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରଦିନ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ଶୁଭମଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ସୋନା ଦିଶା ନେହା ଆଉ ବିଭୁ ଗାଁ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼େ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଆଉ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଲାଣି ଆଉ ଟ୍ରକ୍ ଛଡ଼ା ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ବି ଯାଉନଥାଏ। ଶୁଭମ କହିଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଜଙ୍ଗଲ ପାରି ହୋଇଗଲେ ରାସ୍ତାରେ ଲିଫ୍ଟ ମିଳିଯିବ ନହେଲେ ଢାବା କି ହୋଟେଲ ମିଳିବ। ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଦିଶା ଶୁଭମଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଶୁଭମ ଦେଖିଲେ ଦିଶା ଆଉ ନେହା ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ସାପ ସେପଟେ ଗଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଶାର ଚିଲ୍ଲାଇବା ଶୁଣାଗଲା। ଶୁଭମ ଓ ବିଭୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି ଦିଶା ଓ ନେହାଙ୍କୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି। ନେହା କହିଲା ଭାଇ ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ ଦିଦିକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଶୁଭମ ସୋନାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଦିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦିଶାଙ୍କ ଦେହ ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଜଣାପଡ଼ୁଥାଏ ସାପଟି ବିଷାକ୍ତ ଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଶୁଭମ ଯାଇ ଦିଶାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରୁ ବିଷ ନିଜ ପାଟିରେ ଟାଣି ଟାଣି କାଢ଼ୁଥାନ୍ତି। ଦିଶାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଭମ ବି ଅଚେତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ନୀଳ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ସୋନା ଶୁଭମକୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥାନ୍ତି। ନେହା ଓ ବିଭୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଉଥାନ୍ତି। ବିଭୁ ଓ ନେହା ଲିଫ୍ଟ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ସୋନା ଗୋଟିଏ କାର୍ ଅଟକାଇ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିଲେ। କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ସାମ୍ନା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯିବ। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ ଅଛି। ରାତିରେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଠି ହୋଇଯିବ। ପାଖରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିନିକ୍ ବି ଅଛି। ସୋନା ନେହା ଓ ବିଭୁ ମିଶି ଶୁଭମ ଓ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆପେ ଆପେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଦେହ ରଙ୍ଗ ଠିକ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହୋଇଗଲେ। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲିନିକ୍ ଗଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ 2 ଜଣ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏତେ ବିଷାକ୍ତ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ତାର ବିଷ ଟାଣି ଦୁହେଁ କେମିତି ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚେତା ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ହୋଟେଲ ଗଲେ। ସେଦିନ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ରୁମ୍ ନଥାଏ। ସବୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଲେ। ସୋନା ଦିଶା ଓ ନେହା ଖଟରେ ଶୋଇଲେ। ବିଭୁ ଓ ଶୁଭମ ତଳେ ଗଦି ବିଛାଇ ଶୋଇଲେ। ସୋନା ନ ଚାହିଁଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନେହା ଓ ଦିଶା ସହ ଶୋଇଲେ। ରୁମ୍ଟି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଥାଏ। ରାତି ପାଖାପାଖି 2ଟା ହେବ। ଦିଶା ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉଠିଲେ। ପାଣି ସୋନା ପାଖରେ ଥିବାରୁ ଉଠି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ ସେ ଶୁଭମଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଶୁଭମ ବି ପୂରା ଚେତାରେ ନଥିଲେ। ସେ ନିଦରେ ଜାଣି ନ ପାରି ଦିଶାଙ୍କୁ ଧରି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଦିଶା ବି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାରୁ କିଛି ନ ଜାଣିପାରି ଶୋଇଗଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ଶୁଭମଙ୍କ ନିଦ ଆଗ ଭାଙ୍ଗିଲାରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦିଶା ଶୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଦିଶା। କାଶ ଦିଶା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଆନ୍ତେ କି।
କେହି ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ। ଦିଶା ଶୁଭମଙ୍କ ହାତ ଉପରେ ଶୋଇଥିବା ଦେଖି ଲାଜେଇଗଲେ ଏବଂ ଉଠି ବାଲକୋନିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭୋର ସକାଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିଶା ଚାଲିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଛୋଟେଇ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଶୁଭମ ବି ବାଥରୁମରୁ ଆସି ଦିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ସରି, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏତିକି କହୁ କହୁ ଦିଶା କହିଲେ, ମୁଁ ବି ତ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା ହେଲା କିଛି ଜାଣିନି। ତୁମେ ଡାକିବାରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ଶୋଇଛି। କିଛି ସମୟ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଶୁଭମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦିଶାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଏବେ ସାପ ଦଂଶନର ଦାଗ ରହିଛି। ସେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚେୟାର ଦେଇ ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ନିଜ ଉପରେ ରଖି ଆଉଁସି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସୋନା ଉଠି ଏସବୁ ଦେଖି ରାଗିଗଲେ ଏବଂ ଶୁଭମକୁ ଓ ଦିଶାଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଟିକଲେ। ଶୁଭମକୁ ନାନା କଟୁ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଦିଶାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଶୁଭମ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଲେ ତୁମେ ଖରାପ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ହୋଟେଲ ମ୍ୟାନେଜର ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ମେକାନିକ୍ ଆସିଛି ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଶୁଭମ ମେକାନିକ୍ ସହ ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗଲେ। ଦିଶାଙ୍କୁ ସୋନା ବହୁତ କଥା କହୁଥାନ୍ତି। ନିଦରେ ଥାଇ ବିଭୁ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦିଶା କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାନ୍ତି, ସବୁ ଚୁପଚାପ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ସୋନା ରାଗିଯାଇ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଦିଶା ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବାଥରୁମକୁ ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୁଭମ ଗାଡ଼ି ନେଇ ଆସିଲେ। ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ବିଭୁ ଚଲେଇଲେ। ସୋନା ରାଗିଯାଇ ସାମ୍ନା ସିଟ୍ରେ ବସିଲେ। ନେହା, ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ ପଛରେ ବସିଲେ। ଦିଶା ମଝିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଥିବା ଶୁଭମ ଜାଣିପାରି ଦିଶାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଟାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବାକୁ କହିଲେ। ଏ କଥା ଦେଖି ସୋନା ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ଯାଉଥାଏ। ରାସ୍ତାରେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି ଶୁଭମଙ୍କ ପରିବାର କୁଳ ମନ୍ଦିର। ଦିଶା କହିଲେ, ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛୁ, ଚାଲ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା। ମନ୍ଦିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଅଧାରୁ ଦିଶା ଗୋଡ଼ ବଥା ପାଇଁ ଚଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ସିଡ଼ିରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଶୁଭମ ଆସି ଦିଶାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ମନ୍ଦିର ନେଇଗଲେ। ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭମ ଦିଶାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଉଥିବା ସମୟରେ ଶୁଭମଙ୍କ ହାତ ନନା ଧରିଥିବା ସିନ୍ଦୁର ଓ ପ୍ରସାଦ ଥାଳିରେ ବାଜିଗଲା। ସିନ୍ଦୁର ଆସି ଦିଶାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା। ଠିକ୍ ମଥା ସିନ୍ଥାରେ ଢାଳିଗଲା। ନନା ଦେଖି କହିଲେ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ଶିବ ବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତୁମେ ଦୁଇଜଣ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ଶୁଭମକୁ ନନା ଡାକି କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଭ, ଯାହା ହେଉ ତୁ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସୋନାକୁ ଟେକି ଏଠାକୁ ଆଣିଲୁ। ଶୁଭମ କହିଲେ, ବାବା, ଏ ସୋନା ନୁହେଁ, ଇଏ ଦିଶା ମୋ ସାଙ୍ଗ। ରାତିରେ ସାପ ଦଂଶନ ବିଷୟରେ ନନାଙ୍କୁ କହିଲେ। ନନା କହିଲେ, ଏସବୁ ଠିକ୍ ହେଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ତୋ ବାହାଘରକୁ ଗଲେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେମିତି ତୋର ଓ ଦିଶା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ପଡ଼ିଲା, ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବାବା ଯୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସେଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମହିମା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସୋନା ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ କହିଲେ, ଶୁଭ, ତୁମେ ଆସିବ ନା ଏମିତି ଡେରି କରିବ? ଶୁଭମ କହିଲେ, ଆରେ ସୋନା, ଆସ, ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ସୋନା କହିଲା, ମୋତେ ଏ ବେକାର କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ କହିବ ନାହିଁ। ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ ନନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିଗଲେ। ନନା ସୋନା କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ହେଲେ। ସତରେ କ'ଣ ଶୁଭମ ପାଇଁ ସୋନା ଠିକ୍? ସେ ଫୋନ୍ କରି ଶୁଭମଙ୍କ ମା ଲତାଙ୍କୁ ଶୁଭମ ଓ ସୋନାର ଜାତକ ମାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସୋନା ଓ ଶୁଭମର ବିବାହ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଭମର କାଳଦଶା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ କେଇଟା ଦିନ ଅଛି। ତା ଆଗରୁ ବିବାହ ନ ହେଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ରାତିର ସର୍ପ ଦଂଶନ କଥା କହିଲେ ଯେ ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ କର୍ମଫଳ ଆଉ ଶୁଭମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ତ? ନାଗନାଗୁଣୀଙ୍କ ପ୍ରତିଶୋଧ କେବେ ହେଲେ ନିଷ୍ଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥା ଶୁଣି ତା ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଶାଶୁମା ମାନେ ଶୁଭମଙ୍କ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ। ଘରେ ସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ଶୁଭମ ଓ ସୋନାଙ୍କ ବାଟ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଶୁଭମ, ସୋନା, ଦିଶା, ନେହା ଓ ବିଭୁ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସୋନା ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ଦିଶା ଓ ଶୁଭମ କେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶଙ୍ଖ ହୁଳହୁଳି ପଡ଼ୁଥାଏ। ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ମୁରୁଜ ପକା ହେଉଥାଏ। କେତେବେଳେ ଦିଶା ତାକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଫୁଲମାଳରେ ଦ୍ୱାର ସଜା ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥାନ୍ତି, ଉପରୁ ଫୁଲମାଳ ଖସି ଶୁଭମ ଓ ଦିଶା ଦୁହିଁଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ
ଦିଶାଙ୍କ ପାଦରେ ଲାଗିଥିବା ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଯେମିତି ଅଳତା ପାଦ। ସେହି ସମୟରେ ଲାଗୁଥାଏ ଘରକୁ ନବବଧୂର ସ୍ୱାଗତ ହେଲା ପରି। ସେପଟେ ଶୁଭମ ଓ ସୋନାଙ୍କ ଜାତକ ଗଣନାକାରୀ ନନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ସବୁ ସେଇ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କ ମହିମା। କୂଳ ମନ୍ଦିରର ନନା ଫୋନ୍ କରି ଲତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଶୁଣାଗଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ସମସ୍ତେ ଦିଶାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଆଉ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ନବବଧୂ ପରି। ଶୁଭ ମନ୍ଦିର କଥା ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପଛପଟୁ ରବି ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଦିଶା ଆଉ ନେହା ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ, ବାପା, ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଶୁଣି ଆମେ ସିଧା ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ। ସେହି ସମୟରେ ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଗାଁର ନନା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ହେଉଛି ଦିଶା, ମୋ ଝିଅ। ଏମିତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମୋ ଝିଅ ବଦଳରେ ମୋ ଝିଆରୀ ଦିଶା ଦେବଦାସୀ ହେବ। ସେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ। ପରଦିନ ସେ ଦେବଦାସୀ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଦିଶାଙ୍କ ହାତର ବ୍ୟାଗ୍ ଖସିଗଲା। ଆଖିରୁ ଝରଝର ହୋଇ ଲୁହ ବହିଗଲା। ଗାଁର କିଛି ଝିଅ ଆସି ଦିଶାଙ୍କୁ ଗାଁ ନନାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ କୋଣେଇ କୋଣେଇ ଶୁଭମକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ କହୁଥାନ୍ତି, ମୋତେ ଅଟକାଇ ଦିଅ। ଶୁଭମଙ୍କ ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ବହିଗଲା। ସେ ଏ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାରୁ କିପରି ଭାବରେ ଦିଶାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଛାତକୁ ଯାଇ ଶୁଭମ ନିଜ ମନ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଦିଶାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଦିଶା ବି ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ। ହେଲେ ଏବେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ଦିଶା କେମିତି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଏଇ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାର ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରିବେ, ସେ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ କହି ବାହାରିଗଲେ ଦିଶାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦିଶାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଡାକି ନିଜ ମନ କଥା ଖୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। ହେଲେ ଦିଶା ଜାବୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ ଯେ, ତୁମେ ଏମିତି କେମିତି ଭାବିପାରିଲ? ମୁଁ କେବେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇନାହିଁ। ତୁମେ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଛ ନା? ସେପଟେ ସୋନା ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବ। ଆଉ ରହିଲା ନନାଙ୍କ ଆମ ବିବାହ କଥା, ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯିଏ ଯାହା ଯୋଡ଼ି ସେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତୁମେ ଆମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଦେଲ। ଏ କଥାରେ ଶୁଭମ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ରାଗରେ ସୋନା ସହ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ସ୍ଥିର କଲେ। ଶୁଭମ ଘରକୁ ଆସି ଛାତ ଉପରେ ରାଗରେ ଗରଗର ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଥିବା ନାଗସାପ ପରି ଗୋଟିଏ ନାଗସାପ ତାଙ୍କ ଚାକରମାନଙ୍କ ଘର ଆଡ଼ୁ ବାହାରିଲା। ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ଆଉ ନାହିଁ କହି ଗୋଟିଏ ଚାକର ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲା। ସବୁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ସାପ ଦଂଶନ କରିଛି ଆଉ ସେ ମୃତ। ଏ କଥା ଦେଖି ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କ'ଣ ସତରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ଏସବୁ ଘଟୁଛି? ସକାଳ ହେଲା। ହଳଦୀ ଲଗା ଚାଲିଛି ଶୁଭମକୁ ବିବାହ ପାଇଁ। ସେପଟେ ଦିଶାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗା ହେଉଥାଏ ଦେବଦାସୀ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଭମ ବିବାହ ପାଇଁ ଗଜରା ହାର ପିନ୍ଧିଲେ। ସେପଟେ ମଥାରେ ଗଜରା ଦେଇ ଦିଶା ପାଦରେ ଘୁଙ୍ଗୁର ପିନ୍ଧିଲେ। ଶୁଭମଙ୍କ ମନ ଖାଲି ଦିଶା ପାଖରେ ଥାଏ। ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ନାଗସାପକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବିବାହର ରୀତିନୀତି ଚାଲିଲା। ଶୁଭମଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଗଲା। ଦୁଲ୍ହନ ମୁହଁ ଦେଖାହେବା ଆଗରୁ ଶୁଭମ ମୁହଁ ଘୁରାଇ ସାରିଥିଲେ। କମଳାକାନ୍ତ ପାଟି କରି କହିଲେ, ତୁ ଏଇଠି ତ, ସୋନା କାହିଁ? ଶୁଭମ ପଛକୁ ଘୁରି ଦେଖିଲେ ଯେ ନବବଧୂ ବେଶରେ ସୋନା ନୁହେଁ, ବରଂ ଦିଶା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଶୁଭମ କହିଲେ, ତୁମେ? ଲତା କହିଲେ, ହଁ, ଆଜି ତୁ ସୋନା ସହ ନୁହେଁ ବରଂ ଦିଶାକୁ ବିବାହ କରିଛୁ। ଶୁଭମ କହିଲେ, ମା, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? କୁଳ ପୁରୋହିତ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ତତେ ସବୁ କଥା। ତୋ ଜାତକରେ ଅଛି ତୋର ବିବାହ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ଝିଅ ସହ କଲେ ଭଲ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ସହ ଯାହା ସହ ତୋ ଜାତକ ମିଶୁଥିବ। ଦିଶା ଓ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲ, ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିସାରିଛି। ଆଉ ତୋ ଜୀବନ ସହ ଦିଶା ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ତୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଥିବା ବିପଦ ଦିଶା ଉପରେ ଗଲା। ସେଦିନ ସେଇ ନାଗସାପ ତୋତେ ମାରିଥାନ୍ତା, ହେଲେ ସେଇଟା ଦିଶା ଉପରେ ଗଲା। ତୁମେ ସବୁ କାଲି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସୋନା ଓ ତୋର ଜାତକ ମିଶାଇ ଦେଖିଲି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଜାତକ ମିଶୁଛି, ହେଲେ ସେ ତୋର ରକ୍ଷା କବଚ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ଝିଅ ହିଁ ତୋତେ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏ କଥା ତୋ ମାଆକୁ କହିଲାରୁ ତୋ ମା ଦିଶା ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି କହିଲା। ତା ସହ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉପରେ ଆଗରୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ସାଥୀ। ଏମିତି କଥା ହେଉ ହେଉ କିଛି ସମୟ ପରେ
सोना उठी आसिले। ओहो मो मुंड बहुत कष्ट होची एमिति कहूथांती सोना। रमाकांत कहले कौन हैला तोर सोना? तो बदले दिशा। सोना कहले मते लता माँ जूस पीवा पाई देले आउ तापरे कौन हैला मते किछि जणा नाही। रमाकांत कहले भाउज मो झिह सह एमिति कौन पाई कल? लता कहले मु जहा करिछि आम परिवार मंगल पाई करिछि। तुमे कौन जानि नाह जे जणे रोहिणी नक्षत्र जन्म झिह ही आम परिवार को ओ मो शुभम को से विपदरू बंचाई परिबो। हेले सोनार जातक भल थिबारु आमकु लागिला सोना शुभम को विवाह कले से तार रक्षा कवच होई परिबो। हेले एबे समय तार रूप बदलाइछि, ग्रह मानकर गतिविधि बदलिछि आउ रोहिणी नक्षत्र जन्म झिह ही ए विपदरू आमकु बंचाई परिबो। आउ मु समस्तंकर भल पाई एसबु कली। रमाकांत रागी जाई सोना को नहीं सेठारु पळाइले। राणा प्रताप पचारिले आउ देवदासी कथा कौन हैला? लता कहले गाँ ननांकर झिह फेरी आसिला। से कहिला केही जणे ताकू उठाई नहीं अचेत करी रखिथिला जेमिति कि केही चाहुथिला से देवदासी न हेउ। हेले छोट बेलू ता जीवन रे गोटिए ही लक्ष्य जे भोला बाबांक सेवा करू। तेणु रवि नना ए विवाह पाई राजी हेले। विवाहर बाकी रीतिनीति सरिला। शुभम किंतु राग आउ अभिमाने थांती। बासर राति आसिला। से दिन पूर्णिमा राति भी थाए। दिशा निज ओढ़ना टाणी बसी थांती। शुभम मद निशारे आसिले भीतर को। से दिशा को कहले कौन पाई तुमे ए विवाह कल? तुमे तो मते भल पाओ नहीं, कौन पाई निज जीवन बर्बाद कल कुह? कही परदा टाणी खसई देले शुभम। शुभम कहूथांती दिशा कुह कौन पाई मते विवाह कल? दिशा पूरा घुड़ी घाड़ी होई निजको लुचाई चुपचाप बसी थांती। कारण दिशा जणे साधारण मनीष नथिले, से तो थिले गोटिए नागुणी। आउ पूर्णिमा राति रे तांको प्रकृत रूप सामना को आसे आउ सापर छाल बदलांती। दिशा शेषरे कहले हाँ मु तुमको भल पाए नहीं, मते ए संपर्क रे राजी हेबा पाई पड़िला केवल तुम जीवन बंचेया पाई। ए कथा शुणी शुभम जोरे पाटी करी बासर रातिर सबु फूल छिंडाइबाकु लागिले। सेपटे दिशा निज ड्रेस भितरे प्राय नागुणी पालटी जाइथिले। केवल डर थिला शुभम ओढ़णी उठाई तांकर प्रकृत रूप न देखंतु। दिशा कौन से 15 वर्ष तले मरी जाइथिबा नाग ओ नागुणीर प्रतिशोध नेबा पाई आसिछंती ना तांकर प्रकृत उद्देश्य कौन जानिबा पाई सांगमाने द्वितीय भाग को अपेक्षा करंतु। कहानी केमिति लागुछि मते निश्चय कमेंट करी जणेबे। आउ जदि कहानीटी आपण मानक हृदय को छुई पारुथाए ताहले लाइक टे करिवे, सांग मान सहित शेयर करिवे। आउ जदि मो चैनल नुआ अछंती ताल सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबे देबे। हिंदी स्टोरी चैनल विजिट करंतु। लव स्टोरी अपलोड हो जाइछि। आपण माने कहानी सुनी लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भूलेनी। रहुछि देखा हबो आपण मानक सहित एही कहानीर द्वितीय भाग रे। नमस्कार, जय जगन्नाथ।